ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀੜ ਤਲਾਬ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀੜ ਤਲਾਬ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। एक सुनहरी मौका आया वाहिगुरु आप जी तो बाद यही संकल्प साडे देश के मानयोग सत्कारयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वालों जो फैसला लिया गया है कि ऐसी जो सरकार बननी है वो दलित समाज के विचों मुख्यमंत्री लिया जाना है। असी समूचियां तिन्ने पंचायतां सारे ही क्लब इस ਦਾ स्वागत करते हाँ ते पिंड पिंड प्रचार कर रहे हैं। महाराज सच्चे पातशाह आप मेहर करो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो सच्चा सौदा डेरा दे प्रेमी हैं उन्होंने मेरा बहुत सहयोग दिता है वाहिगुरू। सो सच्चे पातशाह जिस तरह छेवें जामे दे विच आप जी ने 52 राजियां नूं रिहा कराया सी, सो इस तरह कृपा करो। जो सुखबीर बादल ने चालां चल के साडे संत डॉक्टर राम रहीम जी नूं कैद करा दित्ती है सुनहरिया जेल दे विच। महाराज सिंह डेरे दे विच जाके देखिया सानूं कोई भी उत्थे माड़ा काम नहीं लग्या। सो कृपा करो कि संतां नूं रिहाई करन दी जो वडियाई आ ते खालसा जी नूं बख्शो। ਤਾਂ ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੂਰਜ ਭਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੂਰਜ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਸਿਆਸੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ। देखो इस अरदास दे विच दो गल्लां बिल्कुल अहम ने। पहली गल अहम यह है कि वो खुद जिहड़े अरदास कर रहे हैं वो बाबा जी खुद दलित ने कह रहे हैं कि दलितां दा मुख मंत्री होवे, दलितां दे कोल वजीरी होवे, क्योंकि नरेंद्र मोदी नूं जिथे अपील की जा रही है उत्थे एक होर वड्डी अपील की जा रही है कि सिरसा दे जिहड़े मुखी सीगे वो सुनारिया जेल दे विच बंद है उन्हां नूं रिहा कीता जावे क्योंकि वो दलितां दी बहुत सेवा करदे ने, दलितां दे नाल उन्हां दा काफी लगा है। तां करके किते ना किते जाके दो वड्डियां गल्लां इस अरदास कीतियां गईयां। पहली वड्डी गल यह है कि दलितां दा मुख मंत्री बने ते दूजी वड्डी गल यह कीती गई है कि डेरा सिरसा मुखी गुरमीत रामदीन सिंह नूं रिहा कीता जावे और इत्थे गुरुद्वारा साहब दे विच आके वो नमस्तक होणगे। और किते ना किते जाके कंट्रोवर्सल बयान है ये आपदे जरूर नजर आ रहा है क्योंकि दो फिरकियां दे विच जदों इस तरह दा जिहड़ा पाड़ा पै जांदा है जदों कि सिखां ने जिवें कि सिखां ने डेरा मुखी नूं कहा सी कि कोई भी इन्ने श्रद्धालु उन्हां दा साडा कोई रख रखाव नहीं होएगा। किते ना किते जाके जो गुरुद्वारा साहब इस तरह अरदास हुंदी है तो सियासी घमासान जां पोलीटिकली तौर पर किते ना किते जाके इस चीज़ नूं किवें देखदे ने। दूसरे पासे सुखबीर बादल इस वीडियो दे विच घेर रहे ने कि उन्होंने सही नहीं कीता, दलितां दे नाल हर वक्त धक्का हुंदा आ रहा। तां करके किते ना किते जाके गुरुद्वारा साहब दे विच इस तरह की अरदास होनी सवाल खड़े कर रही है। जी जी बिल्कुल सवाल खड़े होंदे ने। सूरज शुक्रिया तमाम जानकारी दे लई। तां बठिंडा दे इस गुरु घर दे विच एक सियासी अरदास कीती गई है, दलितां दे शोषण दी भी गल कीती गई है ते अरदास कीती गई है कि दलितां नूं दलित इस बार मुख मंत्री बने। नाल ही एक जिहड़ा कंट्रोवर्शियल बयान जिवें सूरज दस रहे सीगे कि गुरमीत राम रहीम सिंह नूं रिहा करन दी भी उन्हां दे वल्लों मंग कीती गई है। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 75-25 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, बिजली खरीद समझौते ते कोई वाइट पेपर जारी नहीं, माफिया राज ते कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ बस बादलों ते मजीठिया नूं बचाउण लई अपने साथियों खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਹੈ। मैं कांग्रेस लीडरशिप ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆ ਸਮਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਬੈੱਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ। ਆ ਸਾਰੇ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਚੂਹੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ 140% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ 'ਚ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰੀ 1200 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਟਾ 1200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। प्रधान मंत्री ने जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में आज केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से डीएपी की खाद के सब्सिडी को 140% किसानों के हित में वृद्धि करके एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, उसका पार्टी स्वागत करती है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग होकर जो निर्णय केंद्र सरकार का हुआ वे अपने आप में इसलिए उपलब्धिपूर्ण है कि हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में किसानों की खाद में काम आने वाले फास्फोरिक एसिड और अमोनिया की कीमतों में 60 से 70% की वृद्धि हुई है। और पिछले साल जो डीएपी खाद की बोरी थी वो 1700 रुपए में किसानों को उपलब्ध थी, 500 रुपए सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाती थी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस प्रकार से इसकी कीमतें बढ़ी है, इस बोरी की कीमत बढ़कर के 2400 रुपए होने वाली थी। और इसलिए भारत सरकार जो पहले 500 रुपया हर बोरी पे सब्सिडी देती थी, उसमें 700 रुपया और जोड़कर 1200 रुपए की सब्सिडी दी है, जो 140% वृद्धि है, अब तक की सबसे अधिकतम है। ਤਾਂ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਖਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਟਾ 2400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 1200 ਰੁਪਏ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਹੋਮ ਬੇਸਡ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਕਿਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੋਮ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਪੀੜਤ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕੋਵੀਸੈਲਫ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋਮ ਬੇਸਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਵੀਸੈਲਫ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੋਮ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਲੱਛਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਟੀਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇੱਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕੋਵੀਸੈਲਫ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਹੋਮ ਬੇਸਡ ਰੈਪਿਡ